राजा मेदनी प्रकाश नाहन दा राजा अपने आराम कमरे विच बैठा सी कि वजीर हरजी आ गया ते दोहां दी गलबात इहो छिड़ी है। राजा पुछदा है, हरजी कोई नवी खबर है? वजीर कहन लगा, महाराज खबरां भलियां नहीं है। फतेह शाह दी धी दा साक भीमचंद दे लड़के नाल हो गया है। राजा चिंतातुर हो गया। कहन लगे, दिसदा ही सी, अगे तो पुत्र की अणहोंद बावलियां करदी सी, हुण राजकाज का भी संसा पै गया। क्योंकि शरारती ने पहला एक नहीं सी जीवन देंदा, हुण दो दा जुट हो गया। वजीर कहन लगा कि मैं भी बड़ा फिक्रमंद हाँ, हुण होर की कीता जा सकता है? राजा जी कहन लगे, फिर भी कोई तदबीर तो होएगी ना? हाँ, इंसानी तदबीर तो अजे कोई नहीं सुझी, कोई रब्बी मदद मिले तो वखरी गल है। वजीर ने उत्तर दिता, राजा जी रब्बी मदद इस वल्लों भी मन उचाट हो गया है, देवी देवते की तो कुछ सारदे नहीं। पुत्र निमित सारिया की पूजा प्रतिष्ठा पाठ पूजा जग करके वेख चुके हैं, कोई नहीं पुकरदा। ते जां जिवें कोई आखदे हन देवता है ही नहीं, भरम ही है। बाकी रही पीर फकीर किसी की मदद, सढौरे बुद्धू शाह सुनीदा जो मुसलमान है, ते इधर दूना विच राम राय सुनीदा है जिस दियां करामातां अगे औरंगजेब भी चुकिया है। सो वो साडे वैरी फतेह शाह दा मित्र ते पूज्य है। असां लई सब रस्ते बंद हो गए। हुण तां इक्को सुझदी है कि होर फौज भर्ती करिए ते जंग लई तैयार बर तैयार रहिए। जद समा आ बने मैदान विच सनमुख जूझदे लड़ मरीए। लोक तां जाना ही है, परलोक विच तां स्वर्ग मिले। वजीर उन्हां दे मूंह वल तकदा रहा। हाँ, जंग लई तैयार रहना सदा सुखदाई है, सगों ऐसे समय तो हर छिन सनदबद्ध रहना ही राजनीति है। मैदान विच सन्मुख जूझ के मरना भी राजन वीरां दा धर्म है, पर उदासी ते निराशता नहीं चाहिए, कुछ होर भी करिए। राजा जी ना उम्मीदी विच भी कुछ उम्मीद रख के पुछन लगे की करना चाहिए। वजीर कहन लगे, साडे राज दी सरहद विच जमुना किनारे एक बड़ा वृद्ध ब्राह्मण तप कर रहा, क्यों ना उसकी सहायता लईए। मेरी जाचे वो जोगी है, पर जिद्दियां सिद्धियां दा मालक जरूर है। निर्जन वन विच रहिंदा है, दिन रात तप विच लीन है, किसी नाल कोई संबंध नहीं। एक चेला सेवा करता है वो दुधाधारी, दो चार गाइयां ने जो मन विच चर लैंदियां ने ते महात्मा नूं दुध दे छड्डदियां ने। उसकी असीस जरूर कोई सहायता करेगी। इधर अपनी सेना होर वधाउणी चाहिए और उधर भी आस उम्मीद रखनी चाहिए। तुसी माता जी नूं आप मनाओ कि हुण समा आ गया है कि वह वड्डी पुरातन खजाने दीयां कुंजियां आप नूं दे देण, जो औकड़ां वास्ते पिछले राजे संभाल के जमा कर गए सन। इस तो उपर औकड़ दा समा होर किहड़ा हो सकता है? राजा जी कहन लगे, ठीक तो है गल, पर तरीमतां ते फिर बिरद घट ही आखे लगदियां ने। अच्छा जतन कर देखदे हां, मां है मन जाएगी। हाँ हाँ मंत्री, फिर ब्राह्मण वाल कर चलीए। हरजी कहन लगे, तुसी अज माता जी नाल गलबात करो।
मैं बख्शी जी नाल फौज ਵਧਾਉਣ ਤੇ जंगी समान ਵਧੇਰੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੱਲ ਕੱਲ ਤੜਕੇ ਟੁਰ ਪਈਏ। शिकार ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ शिकार ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 25 ਜਾਂ 26 ਕੋਹ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਕਾਲਸੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਛ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 1.5 ਕੋਹ ਉਰੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹਾੜੀ ਨਦੀ ਟੈਂਸਾ ਜਮਨਾ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕੁਛ ਪੱਧਰ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਉਸੇ ਬਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਟੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿਰਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਵਾੜਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀਖਾਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਡੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨ ਲਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਖੀ ਮਾਇਆ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਢਾ ਲਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੜਿਆ, ਨਾਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਚੜੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਕੋਕ ਦੀ ਵਿੱਥ ਉੱਤੇ ਉਰੇ ਜਾਈ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਦਿਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੈਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੌਢਾ ਵੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਗਭਗ ਰਾਜਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਘੋੜੇ ਚੜ ਸੈਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਕੁਟੀ ਪਾਸ ਜਾ ਨਿਕਲੇ। ਰਾਜਾ ਉਰੇ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਘੋੜਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਘਾਹ ਦੀ ਸੱਫ ਵਿਛਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਮਰ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 100 ਬਰਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਹੋਏਗੀ। ਸਰੀਰ ਬਸ ਹੱਡੀਆਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਮਾਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਚਿਹਰੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਆਭਾ ਸੀ, ਚਮਕ ਦਮਕ ਸੀ। ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾਪਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਝੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਨਿਰਬਲਤਾਈ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਸਦੇ ਸਨ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਬੈਠੋ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਬਿਨੈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਰਾਜਾ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੰਬਦਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਆਹੋ ਭਾਗ, ਰਾਜੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਸਹੀ। ਪਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਹਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਬਿਰਾਜੀਏ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਆਪ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਪ ਧਰਮ ਮੂਰਤੀ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਬੰਦਗੀਵਾਨ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ, ਪਰ ਬੁੱਢੇ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਹਸ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਹੋ ਭਾਗ, ਧੰਨ ਭਾਗ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਆਓ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੁਸ਼ਲ ਆਨੰਦ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜ ਪਈ। ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ,
हे राजन, मैं इस राज विच बैठ के तप कीता है, तेरी राजहानी मैं नहीं देख सकता। भगवान कृपा करे राज अटल होवे, पर संसार विच फतेह शाह ते भीम चंद दो रले होए तेरे ते भारू हन, ते सिद्धि मंडल विच राम राय जोगी है, सिद्धियां विभूतियां ते उसका पूरा वसीकार है। मैं गरीब तां दर्शन की आस विच बुढ़ा हो गया। विभूतियों तो मेरे गुरु ने मैनू होड़िया सी ते मैं आप भी इस पासे रुचि ना की। सारा बल इसी गल वल लगा कि प्रतख भावें अंदर खाते दर्शन पावां, चाहे दर्शन देखा चाहे दर्शन समावां, पर मेरी आस नहीं पुगी। बड़ा ठंडा हौका लिया। वजीर कहन लगे, ऋषि जी खिमा करने, असा आप दे केवल ब्रह्म दर्शन निमित्त लग रहे समय विच विघन पाया है। असी लोड़वंद लोग हाँ, बिरथावान अपने लिए काला होता है, इसलिए बेनती कर दी है। ऋषि जी किवें आखो, राजा प्रजा दा रखवाला है, राज विच वसदियां राज दी रखिया सब दा धर्म है। मैं इस राज विच सुख पाया है, आप दा आउणा विघ्नकारी नहीं है। भगवान सहायता करे, मेरी आशीर्वाद है। पर हां, ये कह के बुढ़े चेहरे ते एक चमक आ गई। ढिलकदी मास दियां चुड़ियां विच एक चानण जिहा फेरा पा गया। सिर हिलावे ते अखां मीट मीट जाण, कदी उपर आकाशां वाल तके, कदी अपने आप हाथ जोड़ जाण। इन्हां अखां विच एक बारी बिजली वर्गी दमक आ गई। फिर नैन भर आए ते कुछ चिर चुप रह के बोलिया, हे राजन, एक कलू काल है ते कलू दे भी 3 पैर खिसे हुए हैं। इस वेले एक भारी अवतार का आगम है। हां, वो आया है ते विचर रहा है, पर मैनू पता नहीं है, जे कदी तू उसके दर्शन करें तां निश्चय कल्याण होवे। राजा आश्चर्यता नाल अगों बोलिया, ऋषि जी बिना पते कीकू पाइए। ब्राह्मण कहने लगा, राजन, मैनू उंज थौ कोई नहीं है। मैं पहली उमरे मूर्ति का ध्यान धरदा रहा सा, फिर मैनू राह पाउण वाला मिले ते मैं साक्षात उसके ध्यान मगन रहा। उसने मैनू फिर चतुर्भुज मूर्ति के ध्यान विच लाया। मेरी आरबला तां इसी तरह ही गुजरी है। सिख ये रही कि जो मूर्ति मैं अपने ख्याल विखे बन्नदा हां, वो कदे जिउंदी होके मिले, चाहे मनुखा वांग, चाहे किसी आत्म तरीके विच, पर आस ना पुगे। हुण कुछ दिन होए तां मैं बैठे बैठे एक सुपना देखिया। एक कोई दिव्य मूर्ति है। उन्हें मैनू आख्या, क्यों मूर्तां बन बन तकपदा है? मनुख रूप विच जगत पर आए हुए हैं ते जगत दे रखक हो के विचर रहे हैं। युद्ध जंग रचाउंदे आरां विच हैं। योधे ते रजोगुणी दिसदे हैं, पर हैन तुरों निरंकारी अवतार ते जगत रखक। हे राजन, जी मैं वेखां तां पछाण लवां, उन्हां दी नव उमरा है, दिव्य मूर्ति है, प्रकाश ही प्रकाश रूप हैं, रस ही रस है, पर शस्त्रधारी हैं ते ठाठ राजसी है। ऋषि जी कोई नाम नहीं, ये पता नहीं। मैनू उस दिन तो यही झोला पैंदा है ते रोज पैंदा है। मैं तो एक दिन भी इत्थे पानी ना पींदा, ढूंढण तुर पैंदा, पर हाय मेरियां जंगां विच ताकत कित्थे?
ਆ ਬਾਲਕਾ ਮੋਢੇ ਲਾ ਖੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰੀ ਚੁੱਕ ਖੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਦੀ ਤਾਈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਚਾਅ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੈਠਦਾ। ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੇਵਲ ਮਨ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਨੈਣ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾ ਆਨੰਦ ਪਰਮ ਰਸ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਕੇਵਲ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨ, ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਬਲ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੋਜ ਕਰ। ਜੇ ਲੱਭ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਸਵਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਭਾਗ। ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈਣ। ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਪਤਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਕਰੋ, ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਜਾਂ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟੋ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਲਵੇ। ਮੰਗਤ ਜੰਝ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਤੇ ਸੱਧਰ ਸਿੱਕ ਵਾਲੀ ਆਸਾ, ਪਰ ਉਂਝ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਦਸ਼ਾ ਰਾਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦੋਵੇਂ ਦਰਬ ਗਏ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੋਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅਤਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, 80 ਸਾਲ ਦੇ ਤਪ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਤੇ ਤਿਆਗ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆ ਝੌਲਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਨਵ ਉਮਰਾਂ ਹਨ, ਸੁੰਦਰ ਹਨ, ਨੈਣ ਹਰਨਾ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਬਾਹਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਲਮਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਲੰਮੇਰਾ ਤੇ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਜ ਹੈ, ਅਚਲ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹਨ, ਰਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਹੈਨ ਪੂਰਨ ਪੂਰਨ ਪੂਰਨ, ਤੁਰੋਂ ਆਏ ਸੱਦੇ ਆਏ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਲੇ ਆਏ, ਜੋਤ ਨਿਰਵਾਣ ਦੇ ਆਪ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤਾ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕੈਲੂਰ ਵਾਲੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਭੀਮੇ ਦੇ ਸ਼ਤਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ਤਰੂ? ਨਾ ਨਾ ਰਾਜਨ, ਉਹ ਸ਼ਤਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ। ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਤਰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਸ਼ਤਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪੇ ਕੀਤੇ ਆਪੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੇ ਤੁਰੋਂ ਆਇਆ ਨਿਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪੁੰਜ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਭਲਾ ਅਵਤਾਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਵਰਗੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤੀ ਕਿਵੇਂ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਈ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਮ ਜੀ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ, ਖਬਰੇ ਅਵਤਾਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਵੇਦ ਦੀਆਂ ਰਿਚਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਜੱਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਤਦੋਂ ਵੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਪਰ ਉਤਰਦੀ ਰਹੀ, ਰਾਮ ਤੇ ਉਤਰੀ। ਅਸਾਂ ਵੇਦ ਪਾਠੀ ਰਾਵਣ ਬਣ ਕੇ ਵੈਰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਆਦ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸਲ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸੋ ਗੁੱਝੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਗੋਹਜ ਵਿਦਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ, ਰਸ ਵਿਦਿਆ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਬਈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਪਈ ਕਿ ਖੱਤਰੀਆਂ ਪਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਨਾ,
ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਗਿਆਸਾ ਧਾਰ ਕੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਖੱਤਰੀ ਸਨ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ 5 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਦਾਲਕ ਅਰਣੀ ਪਾਸ ਵੈਸ਼ਨਾਵਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਉਦਾਲਕ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਸੰਸਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਸ਼ਵਾਪਤੀ ਕਕਈਆ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਕਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦਿਆ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਿਆਨਮਈ ਹੈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਜਾਤ ਸ਼ਤਰੂ ਨੂੰ ਗਾਰਗੇ ਬਲਾਕੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਆਂ 12 ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਜੋ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲ ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖ ਮੈਂ ਖੱਤਰੀ ਹਾਂ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਰਾਜਾ ਪਾਸ ਹੈ ਜੋ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੇਖੋ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਵਾਹਨ ਜੈਵਲੀ ਜੋ ਖੱਤਰੀ ਰਜੋਗੁਣੀ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਸੀ, 2 ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤ ਧਨਵਾਨ ਨਾਮੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਉਧਰ ਸਾਂਡਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਜੋ ਬੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ, ਸਨਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜੋ ਯੁੱਧ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਸੁਣਾਈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਰਨੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਪਰਿਵਾਨ ਜੈਵਲੀ ਨੇ ਜਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਗੌਤਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਜੰਗ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਾਤੀ ਪਾਸ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੋਰ ਥਾਂ ਇਉਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੀਤਾ ਜੋ ਸਰਬ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਤੇ ਵੇਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੂਪਣ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਜੋਗੁਣੀ ਕਮਾਮ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਦੇਵਤਾ ਖੱਤਰੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਤੇ ਰਸੀਏ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੱਤਰੀ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਅਕਸਰ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਲੇਖਕ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਰਹੱਸ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੋਜ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਜ ਗੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਜੋ ਜਾਣਨ ਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਏ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਜੋ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਅਸਚਰਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੈ, ਭਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਪੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੁਰੂ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਵੱਡੇ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਂਝ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਤੇ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਖਰ ਵੀ
शुद्ध बोल गया। ऋषि जी फिर कहन लगे, सो बई जाओ, ढूंढो, मिलो ते मैनू भी बुढ़े ठेरे नूं याद रखना, दर्शन करा देने, भगवान तुहाडी मनोकामना पूरी करे। वजीर ऋषि नूं कहन लगे, भला अवतार दे केस भी हुंदे हन? ऋषि कहन लगा, हाँ, केस तां सारे ऋषि ते अवतारां दे ने। वेद विच तां परमेश्वर नूं लम्मे केसां ते सोहणे वालड़े वाला लिखिया है। ਉਹ ਦਾੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਧਾਰੀ ਸਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੁਰੀਤੀ ਮਗਰੋਂ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਰਾਜੇ ਵੱਲ ਸੈਂਤ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਜੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸਖਾਗਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਝੌਲਾ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਧਰ ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਝੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਤਜੁਗੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਰੂਪੀਆ ਨਹੀਂ, 10 ਰੂਪ ਉਹਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਹਨ। 10 ਅਨੂਪਮ ਕੇਸ ਸਮਸ਼ਰ ਦਾੜੇ ਵਾਲੇ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ। ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਰੁਖ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਯਕੀਨ ਪੁਖਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ 10 ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਥੋ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਪਛਾਣ ਤੁਸਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ, ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਝਾਵਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸੂਹ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਕਦੇ ਗੁੱਝੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਮੈਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਕਰਦਾ? ਰਾਜਾ ਜੀ, ਕੀ ਇਹ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹਨ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਝੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੱਦ ਸੁਣੀ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਰਿਖੀ, ਕੀ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਦਬ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਸ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲਏਗਾ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਜਾ, ਅਵਤਾਰ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸੰਯਮ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਬਨ ਕੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕ ਸਤਾ ਸदैव ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਿੱਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕਹੋ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਹ ਸਗੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਏ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਰਲੇ ਪਿੰਡ ਆਏ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਵਸੀਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਧੁਰੋਂ ਆਏ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪੂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਹਮਾਤੜਾ ਤਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਜੀ,
ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਅਪੜੇ ਕਿ ਜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਝੋਲੇ ਦਰੁਸਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਪਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹਨ, ਸੂਰਬੀਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਧਾਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਾਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਗੱਦੀ ਦਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੈ ਉਸੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਖੁਦ ਇਹ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੜਪ, ਨੱਕਾ, ਧੰਨੀ, ਪੋਠੋਹਾਰ, ਉਧਰ ਸਿੰਧ ਤੇ ਇਧਰ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ। ਇਹ ਚਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਜੀ ਹੈ। ਨਾਹਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੰਤਰੀ ਸੋਭੁਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਗੁਰਾਂ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਪੜ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਯਥਾਯੋਗ ਆਦਰ ਉਤਾਰਾ ਆਰਾਮ ਪਾਇਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਗੁਪਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਰਭੈ ਯੋਧੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾ ਲਈ ਆਪ ਸੁਣੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਮੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਕਟਵਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਗਿਣਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹੋ ਬਣੀ ਕਿ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਲਾਹਗੀਰ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਟੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨਾਲ ਜੰਗ ਛਿੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹ ਟਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਅਗੰਮ ਦੀ ਰੂਹ ਉਸ ਦੇ ਤੋਏ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਆਤਮੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਜੋ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਂਘ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਖਿੱਚਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਛਾਣਦੇ ਸਨ। ਬਿਰਧ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲੀ ਤੜਫ ਚਰਨਾਟਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਵਲਵਲੇ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਪੱਕੀ ਠਹਿਰ ਗਈ। ਮੌਸਮ ਵੀ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਹਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਦੂਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਤ ਟਿਕਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਮਤ 1741 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। 500 ਸ਼ਸਤਰਬੱਧ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਲਿੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਮਹਿਲ ਵੀ ਨਾਲ ਟੁਰੇ। ਹੋਰ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਦਿਲੀ ਸੇਵਕ ਵੀ ਨਾਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਆਏ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਿਓਰੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਪੜ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਰਪਾਓ ਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇ ਅਗਵਾਨੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਅੱਪੜ ਗਏ। ਦਰਾਂ ਤੇ ਆਏ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਜਦ ਹੋਏ ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਧਰਿਆ। ਅਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਕਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਮ ਰਕਾਬ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਪੈਦਲ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਨਗਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਧੂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਪੁਜਾਰੀ, ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਖੜੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਤ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਣ ਕੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਹਣ ਆਵਨ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਰਜਾ ਸਤਕਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਜਮਨਾ ਦੇ ਉਰਾਰ ਪਾਰ ਦੂਣ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਧੁੰਮੀ
ਜੀ ਕੋ ਦੂਣਾ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆਪਣੀ। ਉਸ ਨੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਸ਼ਮੇ ਸਮਾਨ ਅਗੰਮੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਰ ਛਪੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਜਲ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਰਾਜੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਾਂਗਾ। ਦੂਸਰੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਿੱਤੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਇਲਾਕਾ ਤੂੰ ਜਬਰੀ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੋੜ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਰਦ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਤੇ ਸਰਨਾਗਤਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੈਨਾ ਸਮੇਤ ਨਾਹਨ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਸਗੋਂ ਟੇਰੀ ਤੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਮਗਰ ਹਨ। ਜੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਰਾਏ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗਾ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਜਬਰੀ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗਏ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੋੜੀ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਸਾਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਭੈ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਨੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਏਲਚੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਏਲਚੀ ਦੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਲੜਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਮਿਲ ਵਰਤਣਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਐਸੇ ਹੋ ਜੋ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਤੇ ਰਾਓ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਸੈਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਪਾਟੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹੋ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਬਲ ਵਧੇ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਬਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਲਣਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵਧੀ ਤਾਕਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਰਾਜੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਡੇਰਾ ਪੱਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਤਿ ਰਮਣੀਕ ਸੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੋਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਿਲਾ ਰਚਨੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋਈ। ਰਾਜੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਡੇਰਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ। ਇਸ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੌਂਟਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੱਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰੀ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੁਝ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਥਾਂ ਬੜਾ ਰਮਣੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿਵਾ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਚਰਚਾ ਸੀ।
ਹੇਠੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸੜਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੁਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਧਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਰੀ ਸਨ, ਉਧਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਟਿਕੇ ਹਨ, ਉਮੜ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ, ਸੂਰਮੇ ਫੌਜੀ ਖੇਲਾਂ ਕਵੈਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਵੀ ਸਮਾਜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੋ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਡੇਰੇ, ਤੰਬੂ, ਕੱਖ ਫੂਸ ਦੇ ਛੱਪਰ, ਸ਼ਮਿਆਨੇ, ਖੈਮੇ ਸਭ ਸਜ ਗਏ। ਸਿੱਖੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਟੁਰ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਮਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਤਾਰੀਆਂ, ਖੇਲਾਂ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਕਸਰਤਾਂ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਸਚਰਜ ਰੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਨੁਖ ਨਾਟ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੌਂਟੇ ਦੇ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਸ ਰੰਗ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਵਾਦਲੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ। ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਜਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। 94 ਸੂਰਮੇ ਕਵੀ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਲਾਹਖਾਨਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਸੂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਮੱਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਇਹੋ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਤੋਂ ਭਾਗ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੰਦਰ ਕਿਲੇ ਦੀ ਡੌਲ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਤ੍ਰਿਖੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਹ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੀ ਦਾਨ ਤੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਵਪਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਜੋਬਨਾਪੁਰ ਸੀ। ਜਮਨਾ ਜੋ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਬਤ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੂੰ ਜਮਨੋਤਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਅਜ਼ਬ ਚੱਕਰ ਗੇੜ ਖਾਂਦੀ ਪਰਬਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਅਖੀਰ ਦੁਗਣ ਵਿੱਚ ਆ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਿਕਾਣੇ ਇਹ ਪਰਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਨਸੂਰੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ 15 ਕੁ ਮੀਲ ਪਿੱਛੋਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਿੰਦਰੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜਮਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਿਰਮਲ ਧਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤਰ ਰੁਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਦੀ ਟੌਂਸ ਨਾਮ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਸੰਗਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੌਂਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਮਨਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜਮਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਟਿੱਬੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਪੌਂਟੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਕੋਲ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਇਕਾਂਤ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਵਸਥਤਾ, ਜਲ ਦੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਤੇ ਬਨ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ਰਹਾਉ ਨੇ ਰਿਖੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਤਪੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਵਿਆਹ ਆ ਗਈ। ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਛੱਡਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਗੰਮੀ ਰਾਹ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਰਸਤਾ ਧਿਆਨ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਤਿਆਗ ਦੇ ਪੂਰੇ, ਤਪ ਹੱਠ ਦੇ ਤਕੜੇ ਸਨ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਭੁੱਖ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਕਪਣ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਰਸ ਮਹਾਰਸ ਦਾ ਥੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਨਾ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਰੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਝੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਸੱਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲ ਆਪ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਾ ਸਾਰ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਸੀ, ਭੈ ਮਿਟਣ ਨਾਲ ਮਿਟ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦਾ
ਉਤਕੰਠਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਸਾਂਤ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋੜ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਖੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਤਾਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਜਸੀ ਲੋੜ ਸਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਕਤਵਰ, ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ, ਪੂਜਨੀਕ ਵੀ ਦਿਸੇ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਯੋਧੇ ਤੇ ਬਲੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੇ ਕੋਮਲ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਵੀ ਹਨ, ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਪਿਆਰ ਅੱਗੇ ਚਰਨਾਟ ਖਾਂਦੇ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਚਰਨਾਟ ਛੇੜਦੇ ਸਨ। ਜਗਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੁਰਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਰੱਬੀ ਨੂਰ, ਰੱਬੀ ਰੌਂ ਤੇ ਰੱਬੀ ਚਰਨਾਟਾਂ ਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝਲਕਾਰੇ ਮਾਤਰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹਾਇਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਚ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਚਾਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਮਿਲ ਪਈ ਤੇ ਰੱਜ ਗਏ। ਆਤਮਿਕ ਖੇਡ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਣ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੁੱਠੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਖੋਲੇ। ਮਾਂ ਪਿਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਟਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨੈਣ ਹੋਰ ਹੀ ਹਨ। ਸੋ ਰਾਜੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਉਪਕਾਰੀ ਖਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਜੋ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਰਬਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗਹਿਬਰ ਬਨ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਤਪ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਝਾਵਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸੁਪਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਂਘ ਕਿੰਨੀ ਤ੍ਰਿਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੱਚ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਲੋਕੀ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗ੍ਰਸਤ ਉਦਾਸ ਆਦਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਗ੍ਰਸੇ ਲੰਪਟ ਲੋਕ ਜਰਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖਣ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਗ ਕੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਾ ਤਿਆਗ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵਿਸਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੋ ਰੁਖੜਾ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਮੌਤ ਦੀ ਢਾਹ ਦੇ ਦਿਨ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਾਢੀ ਤਾਂਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਰ ਕੇ ਵਿਸਾਰੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਟੋਹ ਟਿਕਾਣਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਸੀ ਖੰਡਤ ਨਿਕਲੇ, ਕਿ ਰਾਜਾ ਆਪੇ ਆਪ ਢੂੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਜਾਣੇ ਕੀ ਵਰਤੀ, ਰਿਸ਼ੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਪਤਾ ਦੇਵੇ। ਗਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਦੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮੇ ਰੁੱਝਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰੇ, ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਮੈਂ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਸ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਮਗਜ ਵੀ ਕਰੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਝਾਵਲਾ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਿਹਰਾ ਝਾਵਲਾ, ਕੋਈ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਭੁਲੇਵਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਪਿਆ ਸ਼ੁਦਾ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਝਾਵਲਾ ਝਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੱਚ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਿਵਿਆਤਾ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੰਗ, ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਬ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹੋ ਦੇਵ, ਕਿਆ ਦੇਵ ਵੀ ਹਾਸੇ ਕਰਦਾ? ਹੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਬਿਸ਼ੰਬਰ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਕੋਈ ਟਾਰਥ ਦੇ, ਚਿੱਤ ਟਿਕਾਣੇ ਕਰਕੇ ਟੁਰਾਂ, ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਮਰਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਵੇ ਕਰਕੇ ਰੋ ਪਵੇ। ਉਸਦੇ ਹੰਝੂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਲਕਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ, ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਥੋਂ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਹੋ? ਉਸਦੇ ਭੋਲੇਪਨ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਬੱਚਾ, ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਗੰਮੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ,
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਣਡਿੱਠੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਰੁੜਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਦੇ ਬੁੱਢਾ ਤਰਬਕ ਉੱਠਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਓ ਆਏ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਗਿਰਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਬਨ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਆਹਟ ਨਿਕਲੇ। ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਦ ਸੁਣੀ ਵੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਜੁੜੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਸੁਪਨ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਵੇ, ਕਦੇ ਤਾਂਗ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਬਲ ਕਰ ਸੁੱਟੇ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਸਭ ਵਿਸਰ ਜਾਣ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਭੈ ਆਵੇ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਟੁਰ ਜਾਸਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਟਿਕਾਓ ਤੇ ਹਿਲਾਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਡੋਲਤਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਤੇ ਠੰਡ ਜਾਪੇ, ਪਰ ਨਿਰਬਲਤਾ ਹੀ ਕਈ ਵੇਰ ਨਿਟਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਰਿਖੀ ਨੇ ਬਾਲਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਰਬਲਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਵਸਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦੇਵੀਂ, ਇਹ ਗਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਜਾਵੇਂ। ਕਦੇ ਤੂੰ ਸੁਣੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇਵੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਪੀਆ ਜਮਨਾ ਤੱਟ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਟੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੋ ਆਪ ਲੱਭਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਧਨ ਸੀ ਜੋ ਟੋਲ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੋ ਸੂਹਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਝੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸੱਦ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੜਪਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਕਦਾ ਸੀ, ਲੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਸਧਰਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਪੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਐਉਂ ਲੋਹਦਾ ਲੋਹਦਾ ਰਾਹ ਤਕਾਂਦਾ ਤਕਾਂਦਾ ਆਸਾਂ ਭਰਿਆ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬੌੜੀ ਕਰਨੀ। ਬਾਲਕਾ ਸੁਣਦਾ, ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਰਿਖੀ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬੱਧਾ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਕਦੇ ਬਾਲਕਾ ਆਪ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਤੇ ਡੱਡੋ ਲਿਕਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਾਂ। ਤਾਂ ਰਿਖੀ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਲ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖਬਰੇ ਤੇਰੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰੁੱਠ ਪੈਣ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਲਕਾ ਪੁੱਛੇ, ਜੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅਤਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂ ਲਿਆ। ਜੀ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਚਾ ਲਿਆਵਾਂ, ਮੰਜੇ ਸਮੇਤ ਚੁੱਕ ਲਿਆਵਾਂ। ਰਿਖੀ ਜੀ ਹੱਸ ਪੈਣ। ਅੱਗੋਂ ਆਖਣ, ਐਉਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਰੌਂ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹਨ। ਬਾਲਕਾ ਕਹੇ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਰਿਖੀ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਮ, ਮੇਰੇ ਭਾਗ। ਫਿਰ ਬਾਲਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਲੰਮੇ ਹਨ, ਥੋੜਾ ਪਤਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਡਾਢੇ ਤਕੜੇ ਹਨ, ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਹਨ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹਨ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸੋਹਣੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਕੁੰਡਿਆਲੀ ਦਾੜੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤੇਜ ਤਪ ਜਬੇ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਰਸ ਭਿੰਨੜੇ ਹਨ। ਬਾਲਕਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸੁਣੇ, ਫਿਰ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਖਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਰਿਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਦ ਪਲਮਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
इस निशानी ते बालका खुश होया ते उठ के अपने हाथ लम्मे करके वेखे। कदे रिखी दे हाथ लम्मे करके वेखे। हुण तसल्ली आ गई कि परख लवांगा। कहन लगा, बाबा जी होर किसी दियां बाहां इन्नियां लम्मियां नहीं हुंदियां? रिखी जी ने कहा, किसी दियां नहीं। अगों बालका भोले पा, भला मेरे आखे ते वह पलमा देणगे? इस भोलेपन ते रिखी हस पिया ते कहन लगा, तू नाल नाल रही, चेचा कुछ ना आखें। जदों किते बाहां आपे पलम पैण ते तू निश्चय हो जावीं तां पैरी पै के खिमा मंग के मेरा सुनेहा दे छड्डी। बालके ने कहा, उन्हां दा कोई नाम भी है? रिखी जी ने कहा, नाम तां होऊ पर मैनू नहीं पता। हाँ, लोकी उसनूं वड्डा अवतार के गुर अवतार आखदे होण। बालका सोची पै के गुर गुर गुर, अच्छा गुर, भला जे मैनू हुणे टोर दिओ, मैं हेठां जाके पुछां दसां, भला जे पता लग जावे तां तुसीं दर्शन पा लो। पर हाँ, जे मैं जावां ते तुसां नूं इशनान कौन करासी? तुसां नूं दुध कौन चो देवे? गऊआं नूं कौन चारे? फिर इन्हां नूं बन्नणा ते खोलणा भी पैंदा। हाँ, भला जी की करा? कुछ नहीं सुझदी। जे मेरा कोई भरा हुंदा तां उसनूं तुसां कोल छड्ड जांदा ते आप भालण टुर जांदा। चलो अच्छा, हुण मैं दुपहरे 2 घड़ियां दूर नेड़े जाया करांगा। जे कोई बंदा मेरे आखे लग जाए, महीना 10 दिन तुसां पास ठहरे, तां मैं हेठां भी भालन चला जावां। रिखी ने कहा, बच्चा चांदिया, बुढ़िया ठेरिया हाथ गोडे कमजोरां दे पास कौन ठहरेगा? जिथों कुछ लभना नहीं उन्हां दी सेवा कौन करेगा? तू होर कुछ ना कर, 2-4 को दुपहरे हेठां नूं जाया कर ते आए गए राह खैड़े मिलदे तो पुछया कर, भाई कोई अवतार प्रगट तां नहीं होया? कोई साध संत महात्मा मुश्किया तां नहीं? जे कोई सूह लगे तां आ दस्या कर। बालका जो बड़ी चिंता विच सी, हुण कुछ खिड़ आया। 2 गल्लां उसनूं चंगियां लभ गईयां, एक पते पुछण दी ते एक बाहां पछाणण दी। बालके चांदो ने हुण रोज दा काम होर तरह करना आरंभ कर दिता। सवेरे रिखी जी नूं इशनान पाणी करा, धुप्पे तख्तपोश डाह के मृगशाल ते बिठा दिंदा। कंबली दे के गऊआं दे गोहे कंडे दी संभाल तो वेला हो के दुध चो के ऋषि नूं पिला के आप नहा धो के दुध पी के गऊआं लैके बना विच छेड़ ना जांदा, जीकू के अग्गी जाया करदा सी। हुण गऊआं कुलियां तो कढ वाड़े विच खुले थां बन के घाह वड्डण चले जाना। कुछ घाह बरसात तो मगरों सुका के साਂਭ रखिया सी। सो 5-7 घड़ियां विच गऊआं दे खाण जोगा पट्ठा दत्था इकट्ठा करके आप टुर जाना। कदे तां उपर ग्रां वल फेरा मारना, हर आदमी दियां बाहां वेखणियां कि पलमदियां हन तां गोड्यां तक पहुंचदियां। कदे हेठां दे पिंडां वल जा फेरा मारना। फिर कदे किसी तो पुछया भी करे, कोई अवतार प्रगट तां नहीं होया? गिरावां तो निराश हो के हुण 2-4-5 को तक भी कदे जमुना दे इस किनारे, कदी उस किनारे, कदी चढ़दे, कदी लहिंदे, कदी सड़क ते, कदी एवें फेरे मारी जाया करे। कम ओह जो मिले उस दियां बाहां तकणियां। कदे किसी दियां बाहां ते शक पए तां किन्ना किन्ना चिर उडीकदे खड़े रहना कि कद बाहां आपे पलमण तां मैं सही करां कि गोड्यां तक जांदियां हन कि नहीं। ऐसे वेले ये बालका जो अगे ही अत सिद्धा सी बौला जिहा दिसन लग पिया। पहलों ये ग्रावां सड़कां वल घट जाया करदा सी, बन विच ही इसदा वक्त लंघ जांदा सी। पर हुण उसदी झल्लियां वाली फेरी दूर दूर दी वसों दे लोकी आश्चर्यता नाल वेख्या करन ते इस दी पुछ ते हैरान होया कर।
ਚਾਂਦੂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਇਸ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹਿੱਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਰਾ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੂਹ ਨਾ ਪਈ। ਰਿਖੀ ਜੀ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਲਾ ਹੱਡ ਕੜਕਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੰਬਲੀਆਂ ਤੇ ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਤਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਨਿਤਾਣੇ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਘਟਦਿਆਂ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਖੀ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਉੱਠ ਸਕੇ। ਲੰਮੇ ਪੈ ਹੀ ਚਾਂਦੂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ, ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹਨ। ਬੀਬਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਚਾਂਦੋ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਠੰਡੇ ਸਨ। ਠੰਡੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਗਈ। ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਆਇਆ। 2 ਬਰਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚਾਂਦੋ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਦਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਲਸੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੀੜਾ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਭਰਦੀ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਰ ਚਾਂਦੋ ਦੀ ਆਂਦਰ ਸੀ। ਚਾਂਦੋ ਦਾ ਜਗਤ 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਰਿਸ਼ੀ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਗਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਚਾਂਦੋ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਹੰਝੂ ਆਏ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਸੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੂੰਝੇ। ਫਿਰ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਅੰਗੀਠਾ ਮਗਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਕੰਬਲ 1-2 ਹੋਰ ਵਲੇਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਚੜ ਵੇਖੇ, ਮਤਾ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਢੀਠਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਵੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੇਖ ਜਾਵੇ। ਅਖੀਰ ਦਿਨ 7-8 ਘੜੀਆਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਿਖੀ ਜੀ ਹੁਣ ਬੋਲਣੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਏ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿਲਾਉਣੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦ ਚਾਂਦੋ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੁਣ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਅਰਕਾਂ ਤੱਕ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਜੀ ਚੀਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਤਰਵੱਕੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਨੈਣ ਖੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਧੀਮੇ ਜਿਹੇ ਬੋਲੇ, ਕੀ ਆ ਗਏ? ਚਾਂਦੋ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਸੁਣਿਆ, ਰਿਖੀ ਜੀ ਦੇ ਨੈਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਚਾਂਦੋ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ, ਬੱਚਾ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤਰਪੁੱਕੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ, ਕੀ ਆ ਗਏ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਚਾਂਦੋ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਿਕਲੀ, ਜੋ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਚਾਂਦੋ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਪੱਛੋਂ ਨੂੰ ਵਾਹੋ ਦਾਹੀ ਬਣਾ ਨੂੰ ਭੱਜਾ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਉਧਰ ਤੱਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਹ ਕੋਈ ਆਹਟ ਨਾ ਆਈ। ਵਹਿਸ਼ਤ ਜੀ ਹੇਠ ਚਾਂਦੋ ਨੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਨੱਠਾ। ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਵਾਟ ਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਧਰੇ ਥਾਂ ਕੁਝ ਘੋੜੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਰੇ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਸਨ। ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2 ਆਦਮੀ ਘਾਹ ਤੇ ਸਤਰੰਜੀ ਵਿਛਾਈ ਚੌਪੜ ਖੇਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰਭਾ ਤੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਖਬਰੇ ਇਹੋ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੜ ਬਾਹਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਖੇਡੀ ਜਾਣ। ਇਹ ਆਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਖੀ ਜੀ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੰਜ ਨਾ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਲੰਬੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਚਾਂਦੋ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਪਰੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋ। ਇਹ ਚਾਂਦੋ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖੜੋਤੇ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਹਟਾਵੇ। ਹਟ ਤਾਂ ਗਿਆ,
पर नज़र उत्थे ही रही। नज़र बजदी बजदी बज गई। पल पल मगरों उस खिलाड़ी वाल तके, इन्ने नूं बाजी मुक गई ते वो उठ खड़ा होया। हथ पलमे पर पट्टां ते मुक गए। चांदो, गरीब चांदो दा मानो सरबंस रुड़ गया। हुण निराश, अत निराशा विच उसनूं होश आई कि रिखी जी मेरी गरीब मां वांगू मर गए होणगे। की जाणीए उस वांगू चानना चानना मंगदे होण। मैं कोल हुंदा तां दीवा तां जगा ही सकदा, अग बाल देंदा। मैं क्यों आ गया उन्हां कोल? ये कहंदियां चांदो नूं एक हनेरे दा चक्कर जिहा आया ते फिर उहदी चीक निकल गई। आप मुहारे जो गल अंदर टिक गई सी आ गए, अचानक उहदे अंदरों निकली ते फिर पछों नूं हो के खिलाड़ियां तो विथ करके अगे वधिया। इस वेले कुछ सवार दक्षिण पछों दी रुखों भी आ रहे सन। 4 सवार रत्ता पिछे सन, एक अगेरे सी। चांदो पिछे परतन लगा सी। उसदे ख्याल ऋषि जी दे मां वर्गे आखिरी हटकोरियां वल पै गया। कदम पिछेरे जा रहे थे पर नज़र अगेरे जा रही सी। सवार नेड़े नेड़े हुंदे गए। चांदो दे कदम ठठंबर गए। अगले सवार ते नज़र पई तां कदम नठ पै ते दोहां हत्थां तो गिद्धा जिहा वज गया। आ गए, आ गए। जिन्हां दी उड़ीक सी आ गए दी सद संगीत दी लहर वांग आप मुहारी चांदो दे मूहों निकली। पर पल मगरों फिर काला जिहा बदल उसदे परवट्टे ते फिर गया, ठठंबर गया। सोची पै गया खबरे कौन हा? मैं अजे बाहां तां तकियां नहीं, हो सकदा है कुछ होर हो। ये भी आखणगे परे हट जा, फिर मैं आप ही परे हट जावां। रता को परे होके नीज परो के बैठा। इन्ने नूं वो नेड़े पहुंच गए। अगे वधे, घोड़े तो उतरे ते अगले बैठिया ने उठ के सतरंजी उत्ते गद्दी जी विछा के आदर नाल सिर नवा के बिठा लिया। चांदो भी मगरे आ गया सी ते थोड़ी दूरी ते खड़ा हो गया ते बाहां वल तकी जावे, नज़र नाल अंदाजा लावे। कदी अपना मोढा ते मोढे तो बाहां दा लमान तके, कदी उन्हां दे मोढे तो बाहां दा लमान तके, कदी बेमलूमा जिहा कुद पवे, कदे फिर निराशताई दी घटा उसदे परवट्टियां विच वट पा जावे। कदे कदम परे हटन, मतां कोई आख देवे कि परे हट, ते कदे अत चिंता विच पै के बाहां उलार के धौन सट के पिछे टुर पवे। रिखी जी की पता हटकोरे लेंदे होणगे, चल्ला चल के चानण करा। मता वो कूकदे पै होण चानना चानना, हाय हनेरा हाय हनेरा, कोई चानना ते करो। पर फिर कोई खिच खा के घर नूं टुरदा कदम पिछे मुड़ पवे ते दिल ही दिल विच आखे पता नहीं कदों उठणगे, किवें उठण। मैनूं हुक्म नहीं जो ना कि आखां खड़ो जाओ, मैं तुहाडी बांह धक्कनी है। इन्ने नूं किसी ने आके उन्हां नूं कहा है कि जल तैयार है। जो बैठे हुए सन, आप उठो ते हाथ धो लवो। चांदो दी तांग चांदो नूं हुण बुत बना रही सी। नैण बाहां ते गड़ रहे सन, मूँह खुलदा ते गोल जिहा हो जांदा। दोवें हाथ हेठों उठदे, कुछ गलियाई ते सहजे सहजे उच्चे हो जाते ते गल्लां तो कुछ विच ते आके खड़ो जाते। हेठों अड्डियां चुक चुक के उचावियां हो के चांदो देखे। नैण नहीं चमकदा, सारी शरीर दी उलार उलरवे, नीवी नीवी हो जावे, दम धीमा, मानो शायद आ ही गए। उधर हाथ धोते गए, खड़े खड़े मुंह धोता गया, पर ना आया, मुंह पूंझिया गया। अजे हाथ पलमे नहीं,
ਚਾਂਦੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂਗ ਉਮੈਦ ਦਾ ਰੂਪ ਬੁੱਤ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਮਕ ਪੈ। ਉਫ, ਹੈ ਹੱਥ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਆਪੜੇ। ਚਾਂਦੋ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਜੰਗਲੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੱਦਰ ਸੀ। ਆ ਗਏ, ਆ ਗਏ, ਆ ਗਏ। 2-4 ਪੁਆਂਟਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਪਿਆ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਗਿੱਧਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚਾਂਦੋ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਖੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਖੀ ਕਿਸ ਹਾਲ ਹੋ। ਅਹਿਲਾਦ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਬੇਵੱਸਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਡਰ ਭੈ ਸੰਸਾ ਪਰੇ ਹਟੋ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਅਹਿਲਾਦ, ਇੱਕ ਨਮਕੀਨੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰਤਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮਾਨੋ ਮਿਣ ਕੇ ਵੇਖਦਾ। ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਬੈਠਿਆ, ਡਾਢੀ ਸਿੱਕ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਭੋਲਾ ਸੀ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਨਾ? ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋ ਨਾ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਅਸਾਂ ਸਿਆਣ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਆਪ ਆ ਗਏ? ਹੈ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਆ ਗਏ, ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਬੁੱਲ ਡੱਡੋ ਲਿਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਬੋਲ ਉੱਠਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਨਾ? ਜੀ, ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਿਰਦਲ ਮਿੱਠੀ ਮੂਰਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅਸਲੀ ਭੋਲੇਪਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਖੜੀ, ਸਿਰ ਰਤਾ ਕੁ ਝੁਕਾਏ, ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਢਿੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਮਸਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਪਰ ਮੱਧਮ ਗੁਲਾਬੀ ਪਾ ਹੈ। ਬੁੱਲ ਅੱਧ ਮਿਟੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਵੱਟੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭੋਲੇ ਚਾਂਦੋ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਤਾਂਘ ਦਾ ਰਸ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਚਾਂਦੋ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ। ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਂ ਪ੍ਰਵੱਟੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਹਿਮ ਜੀ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਧੀਮੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਲਓ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਲਓ। ਕਾਲਸੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਹਿਕਦੇ ਸਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹੀਂ ਵਾਲੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਲਮਣ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਣ, ਵੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਪਤਲਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਆਈ ਦਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਕੇ ਲੱਭੀ, ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇਈਂ। ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਖਿਣ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਚਾਂਦੋ ਨੇ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਸੁਨੇਹਾ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ 2-4 ਸੱਜਣ ਵੀ ਪਾਸ ਆ ਗਏ। ਚਾਂਦੋ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਕੱਢੇ ਔਰ ਮੁੱਠ ਮੀਟ ਲਈ ਤੇ ਠੋਡੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾ ਲਈ। ਨਜ਼ਰ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਲਈ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਪੀਆ ਬੜੀ ਤੀਬਰ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ
ਜਮਨਾ ਤਟ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੋਚਨਾ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਟੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੋ ਆਪ ਲੱਭਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਟੋਲ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੋ ਸੂਹਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਝੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸੱਦ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੜਫਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਕਦਾ ਸੀ, ਲੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਸਧਰਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਂ ਲੋਹਦਾ ਲੋਹਦਾ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਆਸਾਂ ਭਰਿਆ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੋੜੀ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਨਿਰਦਲ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨੈਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਂਦੋ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਲਏ। ਚਿਹਰਾ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਪਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮਮੂਲਾ ਜਿਹਾ ਵੱਟ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਚਰਨਾਹਟ ਚਾਂਦੋ ਦੇ ਬਦਨ ਵਿੱਚ ਪਈ। ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨੈਣ ਖੁੱਲੇ। ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਬੁੱਲ ਖੁੱਲੇ। ਬੱਚਾ, ਰਿਖੀ ਜੀ ਮਰ ਗਏ? ਚਾਂਦੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੋਰ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਨਿਰਦਲ ਮੂਰਤੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਚਾਂਦੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਚਰੂਕੜੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਚਾਂਦੋ ਹੱਥ ਛੁਡਾ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਜਾ ਖਲੋਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਨੋ ਮਿੰਤੀ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਢਲ ਗਈਆਂ। ਤੀਜੇ ਪੈਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪੈਰ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਚਰੁਕੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਰਿਖੀ ਜੀ ਮਰ ਗਏ। ਲੋ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਆਖੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਹਿਜ ਮੂਰਤੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਓਏ ਭੋਲਿਆ, ਰਿਖੀ ਜੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਚਲੋ, ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਚੱਲੀਏ, ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪੀਆਂਗੇ। ਕੂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਚਾਲੇ ਪਾ ਗਏ। ਆਪ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਪਲਾਕੀ ਮਾਰੀ ਜੋ ਦਾਸ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕੱਸਿਆ ਖੜਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਚਾਂਦੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਤ੍ਰਿਖੇ ਵੇਗ ਤੁਰ ਪਏ। ਬੰਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਖਰ ਕੁਟੀਆ ਪਾਸ ਜਾ ਪੜੇ। ਚਾਂਦੋ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਦਾ ਜੋ ਝਿੜੀ ਵਾਂਗ ਬਣਿਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਖਿੜਕਾ ਖੋਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੁਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਪੋਸ਼ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਤਖਤਾ ਡੱਠਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਬੜੇ ਮਾਰੂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਵਿਛੀ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਿਖੀ ਜੀ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸਨ। ਉੱਤੇ ਕੰਬਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਧੁੱਪ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਲ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੱਝਵੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਹਿਜ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਬਲ ਚਾਹਿਆ, ਵੀਣੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਠੰਡੀਆਂ ਝੱਗ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਸ਼ਰਤ, ਸਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਪਦਾ। ਮਰਾਉਣੀ ਛਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਾਂਦੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ, ਬਸ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਰ ਗਏ। ਰੋ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਉਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਫਿਰ ਕਸੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਭੋਲੀ ਨਿਰਛਲ ਦਿਲੀ ਲੱਛਿਆਂ ਟੇਢਾਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਰਦਲ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਸਹਿਜ ਨੇਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਆਪ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਅਜੇ ਇੱਕ ਤਿਉੜੀ ਸੀ ਤੇ ਹੱਥ ਹੁਣ
ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਨਿੱਘੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਿੱਘ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਆਪ ਝੱਟ ਤਖਤ ਪੋਸ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਸਰਹਾਣੇ ਦਾਓ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਲਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਅੱਪੜ ਗਏ। ਚਾਂਦੋ ਡਾਢਾ ਆਚਰਜ ਹੋਇਆ। ਅਰਕਾਂ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਈ ਮੁੱਠਾਂ ਮਿੱਟੀ ਠੋਡੀ ਹੇਠ ਧਰ ਕੇ ਬੜਾ ਚਿਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਬੜੇ ਭਲੇ ਸਨ। ਸਹਿਜ ਮੂਰਤੀ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਚਰਨ ਫੜੋ ਤੇ ਚੱਸੋ। ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰਾ ਚਰਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਣਾ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਚੱਸੋ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਲਕੜੇ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਚਾਂਦੋ ਨੇੜੇ ਖੜਾ ਸੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਲ ਵੀ ਫਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਆ ਗਏ। ਪੈਰ ਹੱਥ ਚੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਣੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹੱਥ ਅਜੇ ਠੰਡੇ ਹਨ। ਸਹਿਜ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਹੁਣ ਘਾਹ ਦਾ ਸਰਹਾਣਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਹੇਠ ਸੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਟ ਸਿਰ ਹੇਠ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਚਾਂਦੋ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਹਿਲਾਟ ਕੈਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਾਹ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੌਂਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰੁਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਲਹਿਰਾਂ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਲਹਿਰਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪੈਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਚਾਂਦੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਚਾਂਦੋ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ, ਦੇਖੀ ਜੀ ਉਹੋ ਜੇ ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਏ ਨੇ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਕੰਨ ਅਜੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਸੁਖਾਲਾ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਉਚਾਵੀਆਂ, ਉੱਪਰ ਤੱਕਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਹਿਜ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਝੁਕ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਲਿਆ। ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਤਾ, 70 ਲੱਥਿਆ ਮੌਤ ਮਰਾਉਣੀ ਛਾਇਆ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਚੁੰਮੇ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਔਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੰਮਦਿਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਆਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬੇਕਨਾਰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਛਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਥੇ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਮਰ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੋਤਰ ਸੁਕਾ ਚੁੱਕੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਉਛਾਲਾ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਤਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਰੁੱਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਰਨਾਏ ਐਸੀ ਫੂਕੀ ਗਈ ਕਿ ਉਛਾਲਾ ਆਇਆ। ਸਹਿਜ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਚੁੰਮ ਲਿਆ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਧਰ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਛਾਤੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਢਿੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇਵੀ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਰਦਲ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਕਰੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਪਿੰਜਰ ਹੀ ਪਿੰਜਰ ਹੈ, ਹੱਡ ਪੈਰ ਕਰੜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਹਿਜ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਲਵਲੇ ਦਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਬੁਝ ਰਹੇ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਵਾਦ ਜਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਝਰਨਾਟਾਂ ਛੇੜਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਭੀ ਹੋ ਕੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਇਹ ਸਰੂਪ, ਇਹ ਦਿਆਲੂ ਸਰੂਪ, ਇਹ ਬੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ, ਇਹ ਤੁੱਠਣ ਵਾਲਾ, ਦੀਨਾਂ ਦਾ ਬੇਲੀ, ਦਰਦ ਨਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ। ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਟਿਕੀ ਰਹੀ। ਰਿਖੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਸ਼ ਪਰਤ ਆਈ, ਤਾਕਤ ਮੁੜ ਆਈ। ਇੱਕ ਰਸ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਹੱਠਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਲੂ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਰਿਖੀ ਦੇ ਬਦਨ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਰੂਪ ਫੂਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਸਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਚਾਂਦੋ ਜਿੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ। ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿਰ ਤੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਸਨ, ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਚਾਂਦੋ ਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਹੱਥ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੜੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਕਾਹਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਆਪਣੀ ਕਾਹਲ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਚਾਂਦੋ ਥਰ ਥਰ ਇੱਕ ਝਰਨਾਟ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸ਼ੁਕਰ। ਅੱਖਾਂ ਫਿਰ ਉਚਿਆ ਕੇ ਤੱਕਿਆ, ਜੋ ਰੂਪ ਉਸਨੇ ਡਿੱਠਾ ਉਸ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ। ਮਾਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ, ਨਿਹਾਲ, ਨਿਹਾਲ, ਨਿਹਾਲ। ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੇਬਸ ਹੋਏ ਸਵਾਦ ਔਰ ਇਸ ਅਲਾਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਜੋ ਨਾਲ ਸੇ ਮਦਰ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰ ਉੱਠੇ। ਨਿਰਤਕ ਕਉ ਜੀਵਾਲਣਹਾਰ, ਭੂਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤ ਆਧਾਰ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੇ, ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਹੇ, ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਾ ਉਹ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹੁਆ ਨਾ ਹੋਗ। ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ, ਸਭ ਤੇ ਊਚ निर्मल ए करनी, कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया। ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਲੂੰ ਲੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੱਚੀ ਹੋਈ ਤਾਰ ਤੇ ਤਰਬ ਦੇਈਏ। ਅਜਿਹੇ ਰਾਸਤੇ ਖਿੱਚ ਸਵਾਦ ਤੇ ਉਮਹ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉਚਾਈ ਦਾ ਰੌਂ ਰੁਮਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਠੀਕ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਚਾਵਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੱਚ ਸੀ। ਓਏ ਮੰਗਤੇ
ਤੂੰ ਧਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਹੋਸ਼ ਫੁਰੀ। ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਹਮਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠਿਆ, ਪਰ ਕੜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸਹਿਜ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਥੰਮ ਲਿਆ, ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਅਜੇ ਠਹਿਰੋ, ਤਾਕਤ ਫਿਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਮਾਏ ਰਹੋ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਰਹੋ। ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਉਮਾਹ ਤੇ ਉਛਾਲੇ ਰਸ ਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੰਗ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲਹਿਰਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਗੁੰਮ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਪ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਡੋਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੁੰਮਤਾ, ਇੱਕ ਲੀਨਤਾ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਜੀ ਆਈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਰੰਗ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡਾਢੇ ਸੋਹਣੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਧਰਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਤਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਜੋ ਨਾ ਪਰਤਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾ ਆਨੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਦਵੈਤਾਤੀਤ ਰਸ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਸ ਵਾਹ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹ ਵਾਹ ਦਾ ਖੇੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਅਲਾਹੀ ਗਲੇ ਤੋਂ ਦੈਵੀ ਨਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਥਾਂ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਏਕ ਚਿੱਤ ਜਹ ਇੱਕ ਛਿਣ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਰਿਸ਼ੀ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ। ਦਾਤੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਆਪਣੇ ਕੋਮਲ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੂਏ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੰਜ ਆਖਿਆ, ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਜਾਗੋ, ਜੀਵੋ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸ ਲਓ। ਵਾਹ ਦਾਤੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਡੇਰਾ ਵੀ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਰਸੋਈਏ ਪਾਸ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਬਰ, ਕੇਸਰ ਤੇ ਕਸਤੂਰੀ ਰਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਦੇ ਦਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲ ਭਰ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਸਹਿਜ ਮੂਰਤੀ ਜੀ, ਜੋ ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਜੀਵਾਲਨਹਾਰ, ਬੋਲੇ ਸੁਰਤ ਮੋੜਾ ਖਾਈ ਹੈ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਿੜ ਕੇ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਰਮ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਘੁੱਟ ਦਿਓ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿੱਘ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਚਾਂਦੋ ਨੂੰ ਚੰਦ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਚੁੰਮ ਲੈਣੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਲਈ ਦੁੱਧ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁੱਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਛਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭੜਕਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਪਲੋ ਪਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੌਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਆਜ਼ਾਨ ਬਾਹ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਲੱਤਾਂ ਪਲਮਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਆਰ ਸਰੂਪ ਨੇ ਕੌਲ ਆਪ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪੀਓ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੀਓ। ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ 100 ਬਰਸ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ, ਕੁਮਾਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਪਰ ਨਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਘੁੱਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਅਮਿਓ ਰਸ ਦਾ ਘੁੱਟ ਸੀ।
जो सहजे संग हेठों उतरदा गया और एक जीवन बूटी वांगू टुरी गया ते खेड़ा खड़ाई गया। निग्गा निग्गा सजरा प्यारे चांदो दा चोया होया दुध ते रब्बी रौं वाले हत्थां दा प्यारा दुध रिखी दे शरीर विच जान पा गया। दुध पी के कुछ चिर मगरों रिखी उठ के बैठ गया। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। इसे शुकराने दे विच हाथ जुड़ गए। अरदास प्यार ते खिच नाल गिची लिम गई ते स्वाद स्वाद हो गए। राजा जी ने तकिया मंगवा के ढोल लवा दिते। कलगीधर महाराज जी हुण तख्त पोश तो उठ बैठे तां चांदो वाल तक के बोले, बेटा सानू भी दुध पिलाओ। असी उस ऋषि दे घर प्राहुणे आए हां, वो निर्बल हन, तू उन्हां दी थां साडी खातरदारी कर। लिया मेरा बेटा दुध, असी भी पीए। चांदो तां किसी होर तांग विच खड़ा सी। उसदी तक प्यारे दे हत्थां ते बज्जी खड़ी सी, पर आग्या सुन लई सी। खुशी विच खीवा होया, बाहर दौड़िया, दुध भी लियाना जी। ख्याल सी, पर पहले बद्दी मन दी सेध ना हिली। त्रबक के सज्जे हाथ नूं जा पिया, जिकू कोई जांगली पशु उछल के पैंदा है। दोहां हत्थां विच हथ लैके चुम लिया। किन्नी वार चुम लिया। चांदो ने गोडे टेक के जिमी ते आसन लाया ते फिर गर्दन उपर चुक के नेत्रां नाल तक्कण लगा। किसे सदर, किसे सिख, किसे ना रुकवे सिरत सलाह दे भावां नाल झल्ला हो के फिर चुमदा है। फिर उसे सिरत सलाह, उसे कीर्तन दे रस प्यार उछाले विच अखां उचा के तकदा ते बार बार प्यारे दे हथ चुमी जांदा है। मेरा दे साई ने भी अपनी नज़र उसकी नज़र विच गढ़ रखी सी। चांदो नहीं समझदा कि उसके अंदर की है तो की चाह रहा है, पर दाता समझ रहा है कि इस भोले दी रूह अपनी चुप विच की मंग रही है। ते उस चुप बोली विच दाता दे रहा है। कमला होया चांदो वो हाथ चुमे ते फिर अखां उपर वाल तक के वधीक तो वधीक सिर्फ सलाह विच भरदा ते प्यारे दे हत्थां नूं छड्डदा नहीं। इस दीनाबंधु मूर्ति दे दर्शन करने, हाँ जी, इस प्यार मूर्ति दे दर्शन करने। निकारे गरीब कंगले ग्वाले दे पुत सीधे साधे नीम चले, पर किसी सिर्फ सलाह दे रंग विच आए। गरीब ते किस तरह त्रुट रहे हैं। जो हरफ उन्हां रब्बी निगाहां ने पाए, शब्द जो ना इलाही जोत वालियां अखां ने पढ़ाए। चांदो दी सादा दिल तख्ते, चांदो दी सुच्ची नकोर शुभ, ये आत्मा पड़ गई। उस दे अंदर कोई चरनाहट आई, कोई रस भर गया। लूहां विच गुदगुदी हुई, कोई जीभ नूं फरक्का वज्जा, बुल फर्क पै। वाह 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 दी उच्ची धुनी। चांदो दे नैन बंद हो गए, सिर अडोल खलो गया, हाथ सोहणे हत्थां नूं चुमदे रहे। वाह वाह दी धुनी ते विच विच आप मुहारी दोवां हत्थां दी ताड़ी वजी। राजा वजीर पंजे सिख जो नाल आए सन कौतुक वेख रहे सन। चांदो कह रहा सी, वाह वाह वाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। हुण दाते ने सिर हाथ फेरिया, उच्चा किया, छाती नाल लाया, आख्या, निहाल मेरे चांदो राए निहाल। इस वेले सारे अदब नाल खड़े सन। बेवसी सिखां दे दिल जुड़ गए ते प्यारी मिठी सुर विच ई शब्द गाव्या, मोहे निर्गुण सब गुण बेहोना, दया तार अपना कर लीना। मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया, कर कृपा प्रभ घर मैं आया।
रहाओ। भगत वशल भय काटन हारे, संसार सागर अब उतरे पारे। पतत पावन प्रभ बिरद भेद लेख्या, पार ब्रह्म सो नैनो पेख्या। साध संग प्रगटे नारायण, नानक दास सदा दुख पलायन। हुण चांदो राय दे नैन खुले, हथ जुड़े, अदब नाल खड़ा है ते दाता कह रहा है, बेटा जी हुण दुध पिलाओ। मटका लैके किसी रंग रस दे विच झूमदा ते लहराउंदा, कदे अंदरों उछलदा, कदे रस रंग भरिया नैन भर लिआउंदा। अपने लाडो गां पास पहुंचा, त्रै गाइयां दा दुध चोया, लिया के अगे धरिया। सृष्टि दे अन्नदाता ने जो सवेर तो भुखे रहे, तृप्तावन हार ने दुध लिया, कटोरे भरे, सिखां नूं, राजे नूं, वजीर नूं, सब नूं वंडिया, फिर आप छकिया। चांदो राय नूं छकाया, रिखी जी नूं भी 2 घुट होर दुध पिया दिता। हुण सूरज लटकदा गया से, रिखी हुण वल हो गया से, संझा पै गया। रात राजा ने तां अपने तंबू विच गुजारी, पर सच्चे पातशाह जी ने अपनी रात मृगशाला पर कुटिया विच रिखी ते चांदो राय नाल कट्टी। दिन चढ़े ते लथी हुई जमुना दे निर्मल नीर विच नाते रिखी जी नूं पातशाह जी ने हुक्म किया, नाल ले चलांगे। ऋषि जी असीं पावटा रचिया है, उत्थे रखांगे। रिखी जी जो नीवी पाए ते अंदर रस नाल भरे सी, अपनी हालत नूं वेख के बेनती की, पातशाह आप जी की आग्या विच रस है, पर मैं बुढ़ा अपने द्वारे सेवा ना करन जोगा तुहाडे द्वारे ते भार हो जावांगा। सतगुरु जी ने सिर ते हाथ रखा, थले ठोडी ते हाथ दे के ऊपर चुक्या। ना ऋषि जी, ऋषि भार नहीं होया करते, तुसी मिले हो, हुण विछोड़ा नहीं होएगा, तुहाडा अंत साडे हाथ सवारनगे। चरना ते सिर धर के शुक्र शुक्र लूं लूं विच भर के ऋषि सहमत हो गया। नाल आए पीनस विच सवार किए गए, कुटी नूं विदा दिती गई ते पावटे नूं काफला कूच किया। चांदो ते सतगुरां दा चांदो राय खड़ा देख रहा से, हुक्म उडीकदा से। मुस्कुरा के दाता जी ने कहा, चांदो तू इत्थे रहो, दुध पिया कर ते बुले लुटिया कर। चांदो दे नैन नीवे हो गए, छम छम वग पै, हाथ आपे लमके जुड़ गए, सिर न्यो गया। उसकी भावना जो जीव के रस्ते निकलना नहीं सी जानती, पर सतगुरु समझते सन। फिर बोले, चल ठीक है चंदो बेटा, तू दस की चाहता है। चांदो नूं अचानक पहला जांगली उछाला आया, जाके हत्थां नूं फिर चंबड़ गया ते निक्के जे लाडले बाल वांगू डाढे लाड विच बोलिया, तुसी चलो, मैं गाइयां लेके मगर मगर आउंदा, पाउटे गाइयां चारिया करांगा, 2 वेले दुध चो के आप जी नूं पिलाया करांगा ते रिखी जी नूं भी पिलाया करांगा ते इन्हां हत्थां नूं वेख्या करांगा। महाराज दे पवित्र हथ अपने हत्थां विच नप के चुम के, नाले जी आप जी दे दर्शन करया करांगा। सतगुरु जी हस पे कहन लगे, 7 बजे दुध तेरा चोया पिया करांगे।
2 ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਾਲਪੀ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਖਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਕੁਟੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖ ਸਮੇਤ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਪਾਵਟੇ ਆ ਉਤਰਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ 5 ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਅਗੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।